کسی نے آگے اس کو بڑھایا ہے؟ کسی نے نہیں بڑھایا؟ اچھا، یعنی کہ ہم آپ کو یاد ہے کہ کون سا حوالہ تھا؟ کیا ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا؟ کفر نمون میں یسوع مسیح جاتے ہیں اور جا کر جو ہے منادی کرتے ہیں، ایک بدرو کو نکالتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آج اس سے آگے بھی ہم سیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو پرانے عہد نامے سے ایک بادشاہ کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بادشاہ کا جو ہے اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اس سے آگے بھی جو ہے ہم سیکھیں گے، جو ہم نے لوکا کی انجیل کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی ہم سیکھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے حزقیل کی کتاب اور اس کا چیپٹر نمبر 28 جو ہے وہاں سے ہم تھوڑا سا آگے پڑھیں گے۔ حزقیل 28 باب، یہ پیچھے ہے، حزقیل پیچھے ہے، پرانے عہد نامے میں ہے نا، آپ نے اب کو نکال لیا ہے۔ جی، حزقیل کی چیپٹر نمبر 28 اور اس کی شروع سے چلے فرسٹ آیت سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ خداوند نے ان کے لیے جو کلام کیا ہے، جو اسور کا بادشاہ ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے، پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا۔ کس پر نازل ہوا؟ حزقیل پر، حزقیہ نہیں، حزقیل پر خداوند کا کلام جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور کیا لکھا ہے کہ اے آدم ذات، تو اسور پر نوحہ شروع کر۔ نوحہ کسے بولتے ہیں؟ نوحہ کر، یعنی کہ ان کو جا کے جو ہے نا سمجھا، اور جو ہے نا ان پر افسوس کر کہ خداوند آپ کے لیے جو ہے یہ کہہ رہا ہے، خداوند آپ کے لیے جو ہے نا وہ دکھ کر رہا ہے۔ تو آگے جو حزقیل ہے، یہ خداوند ڈائریکٹ حزقیل کو کہہ رہا ہے، اور آگے لکھا ہے، اور اسور سے کہہ، تجھے جس نے سمندر کے مدخل میں جگہ پانی پائی اور بہت سے بحری ممالک کے لوگوں کے لیے تجارت گاہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے اسور، تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے۔ ہاللیلویہ۔ بات یہ سیکھنے والی ہے۔ بیٹا میں نے فرسٹ آیت سے کہا ہے، حزقیل فرسٹ آیت سے کہا ہے، اور ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی جو ہے نا اس کی تیسری آیت جو ہے نا وہ ہم نے پڑھی ہے پوری، ٹھیک ہے، اینڈ تک۔ تو اسور کا جو بادشاہ ہے، ابھی جو لاسٹ پہ ہم نے جو بات پڑھی ہے، سنی ہے، اس پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ اسور کا جو بادشاہ ہے، خدا نے اس کو بڑی عظمت دی ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا آگے چلیں گے تو اس کی عظمت کے بارے میں لکھا ہے، آگے اگر پڑھیں گے تو خدا لکھا ہے، خدا نے ان کو جو ہے لکڑی ایسی دی کہ تو جو ہے یہ کام کر، اور اس لکڑی سے کر، اور اس جگہ پر کر، اور وہ جگہ خداوند نے جو ہے اسور کے بادشاہ کو دی، جو کہ جس جگہ پہ تجارت ہوتی تھی، جس جگہ پہ لوگ آ کر جو ہے وہ بہت سارا کام کر سکتے تھے، پیسہ کما سکتے تھے، وہ اسور کا بادشاہ بھی اسی جگہ سے بنا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، کیونکہ ابھی ہم نے دوسرا بھی سیکھنا ہے، اس لیے میں تھوڑا شارٹ کروں گا اس کو،
اس لیے میرے عزیزو کہ وہ جو بادشاہ ہے اس کو خدا نے ہر چیز جگہ دی. کیا لکھا ہے؟ خدا نے اس کو کیا کیا؟ جگہ دی. اور کس کے پاس دی؟ سمندر کے پاس دی. اور اس جگہ پر بھی جس جگہ پر جو ہے لوگ کیا کرتے تھے؟ تجارت کرتے تھے، پیسہ کماتے تھے. لیکن اسور کا بادشاہ جو ہے وہ میرے عزیزو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اے اسور تو کہتا ہے. یہ حزقیل جو ہے وہ اس کو اسور کے بادشاہ کو جا کے کہتا ہے کہ کیونکہ خداوند نے اسے بھیجا تھا نا اس کے پاس. تو خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کیا کیا؟ جب حزقیل کو بھیجا اسور کے پاس تو حزقیل نے کیا؟ جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ اے اسور تو کہتا ہے میرا حسن کامل ہے. لیکن وہ اپنے حسن پر وہ مغرور تھا. اور اس کا حسن کیا تھا؟ وہ پیسہ تھا. اس کے پاس جو ہے بہت سارے جو ہے بحری جہاز بھی ہوں گے، بہت ساری تجارت کرتا ہے، بہت سارے جو ہے نا پیسے کمائے ہیں اس جگہ کا، بلکہ اسور پورے کا بادشاہ تھا وہ. تو میرے عزیزو لکھا ہے کہ اسور میں کیا یہ بات پائی گئی کہ میرا حسن کامل ہے، یعنی کہ میں ہی سب کچھ ہوں. وہ بات جو لوسیفر میں پائی گئی تھی، وہ بات لوسیفر میں بھی یہی چیز پائی گئی تھی. خدا نے اس کو کیا کیا؟ کتنا بڑا بنا دیا. خدا نے اس کو کتنے جو ہے وہ درجے عطا کیے، سب فرشتوں سے اعلیٰ مقام حاصل جو ہے وہ دیا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس میں بھی یہ چیز آ گئی کہ مجھ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. اگر میرا خیال جو ہے یسایہ کی کتاب میں اگر ہم پڑھیں تو اس میں جو ہے لوسیفر کے بارے میں تھوڑا سا بیان کیا گیا. میں نے ایک دفعہ کلام بھی کیا تھا. تو وہ جو ہے اسی طرح اس اسور کے بادشاہ میں کیا ہوئی ہے؟ وہ مغروری آ گئی ہے. اور اس کا اینڈ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا اینڈ کیا ہوا. خدا نے اس کو اس کی اس غلطی کی وجہ سے، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا تو تھوڑا سا اس کو آگے پڑھیں گے تو خدا نے لکھا ہے کہ بڑی بڑی قیمتی چیزیں اس کو دی، یہ لکڑی دی، ہر چیز دی کہ تو یہ بنا. اور یہ سارا کچھ بنانے کے بعد جو ہے اس نے کیا کیا کہ میرا حسن کامل ہے. یہ اسور کے بادشاہ کا ایک اس کے منہ کے لفظ ہیں کہ اس نے کہا کہ یہ میرا حسن ہے، میری جو ہے یہ محنت ہے. اور آج کل بھی آپ جانتے ہیں کہ ہم انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر بہت ساری ایسی خطائیں پائی جاتی ہیں. ان پر غور کیا کریں. جب ہم غور کریں گے نا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. اس میں ہر شخص، ایون میں بھی جو ہے مجھے بھی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ہر انسان کو جو دنیا میں ہے اس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کے ان نعمتوں کا شکر کرے، ان جو خدا نے اسے دی ہیں، نہ کہ اسور کے بادشاہ کی طرح جو ہے وہ کیا کرے اپنے کہ میں دے روز کام تے جانا ہے، پیسے کما کے لے آنا ہے، لو جی میں اپنی محنت نہ کرنا، رب کی کردا ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ فخر کے لائق نہیں ہیں. فخر کرنا ہے تو اس خداوند پر کریں، فخر کرنا ہے تو اس پر کریں جس نے آپ کے لیے مار کھائی ہے، جس نے آپ کے لیے کوڑے کھائے ہیں، جس نے اپنے منہ پر تھکوایا ہے، جس نے پسلی میں نیزہ کھایا ہے. میرے عزیزو فخر کرنا ہے تو اس پر کریں، نہ کہ اسور کے بادشاہ کی طرح.
हमें अपने अंदर अपने हुस्न पर, अपने पैसे पर, अपनी चीजों पर हमें क्या करना है? फख्र। हमें फख्र करना है ना, हमें ये काम नहीं करना। हमें वो काम करना है जो हमें यीशु कहता है कि जाके मनादी करो, बस तुम जाओ और कौमों में क्या करो? शागिर्द बनाओ, कौमों को शागिर्द बनाओ। हमें ये काम करने हैं और वक्त आप जानते हैं कि बहुत नजदीक है। अभी वक्त ना होने की वजह से मैं आगे बस ये एक चौथी आयत पढ़ूंगा। लिखा है, तेरी सरहदें समंदर के दरमियान है, तेरे मुमारों ने तेरी खुशनुमाई को कामल किया है। उन्होंने, ये आगे 5वीं आयत है, उन्होंने सिरे के दूसरों क्या लिखा है मेरे ना जरा, सनीर के दूसरों सिरों से तेरे जहाजों के तख्ते बनाए और लबान से दीवार काट कर तेरे लिए मस्तूल बनाए। अब ये सारी आगे पढ़ेंगे तो कैसे कैसे खुदा ने उसकी मदद की, कैसे कैसे खुदा ने उसके साथ हुआ। तो ये था उसका मगरूर खुदा का काम करना और उसका अपने हुस्न पर कामल करना, कि उसने कहा मेरे बंदे, मेरा काम, मैं सारा कुछ कर रहा हूँ, तो खुदा जो है वो क्या कर रहा है? वो तो कुछ कर ही नहीं रहा, ये तो सारा मेरा जो है, ये मेरी मेहनत है। अगर हम उससे आगे ये थोड़ा सा सीखें तो लिखा है कि ये आयत नंबर जो है चैप्टर नंबर 28 है और उसका जो है अगर 5 से आप पढ़ लें, ठीक है, तो लिखा है, तू अपनी पैदाइश ही के रोज से अपनी राह रस्म में कामल था, जब तक कि तुझ में नाराज़गी ना पाई गई। यानी खुदा ने उसे साफ साफ कहा कि तू उस वक्त तक कामल था। क्या कहा? कि तू उस वक्त तक कामल था जब तक तू शुक्र करता रहा, जब तक तू अपने खुदा की वडियाई करता रहा, जब तक तू उसे जो है धन्यवाद कहता रहा, जब तक तू उसे पुकारता रहा और उसकी नेमतों का शुक्र करता रहा, तो उस वक्त तक क्या था? सही था, कामल था। लेकिन लिखा है कि जब तक के तुझ में नाराज़गी ना पाएगी। अब उसमें नाराज़गी पाई गई। लिखा है, तेरी सुदागरी की फरावानी के सबब से उन्होंने तुझ में जुल्म भी भर दिया और तूने गुनाह किया। जब हम ऐसा काम करते हैं तो ये एक गुनाह है। जब हम में मगरूरी पाई जाती है तो ये एक गुनाह है। हाँ जी, तो ये एक गुनाह है जो कि खुदा को पसंद नहीं है। आगे लिखा है 15 तो पढ़े 16। इसलिए मैंने तुझको खुदा के पहाड़ से गंदगी की तरफ फेंक दिया है। हालेलुया। ये खुदा ने हिजकियल के थ्रू असूर के बादशाह से कलाम कर रहा है और उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजह क्या है? यही है कि खुदा ने उसको, उसकी नाराज़गी जो है, उसका फख्र जो है, खुदा को पसंद नहीं आया। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, फेंक दिया और तुझ सा ये अफगन, तुझ सा ये
अफगन तुझ सा ये नहीं, साया अफगन नहीं है, और तुझ सा ये अफगन कुरूबी को आतशी पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। यानी कि उसके पास इतना जोर था, खुदा ने जो दिया था, तो क्या किया, पत्थरों के दरमियान से फना कर दिया। यानी कि उसने जो है वो अपनी मगरूरी से फना कर दिया सारा कुछ। तेरा दिल तेरे हुस्न पर घमंड करता था। क्या करता था? घमंड करता था। यानी कि उसके अंदर वो मगरूरी थी, उसके अंदर वो कहा मैं बहुत सोना भी हूँ, मैं बहुत अच्छा भी हूँ, और मेरे पास तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सो मेरे अजीजों, जब हम ऐसी बातों पे फख्र करते हैं तो मेरे अजीजों कभी भी जो है हम बरकत नहीं पा सकते। कभी भी हम अपनी ज़िंदगियों के जो है वो ज़िंदगियों के जो आगे स्टेप ही होते हैं ना, एक इंसान पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती हैं, और वो ख्वाहिशों में जो अच्छी होती हैं वो खुदा पूरी करता है। और फिर जैसे आप एक गरीब घर से हैं हम सब, तो जब गरीब से फिर खुदावंद आगे लेके आता है, फिर आगे लेके आता है, फिर आगे लेके आता है, तो ये जो है खुदा जो है कहता है कि उसका दिल जो है अगर घमंड से भरा होगा तो वो कभी भी नहीं कर सकता, वो कभी भी आगे जिंदगी अबूर नहीं कर सकता। खुदा मौके फराहम करता है। खुदा कहता है कि चलो ठीक है, तुसी करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन एक दिन आता है कि हम सजा के हकवार बन जाते हैं। सो ये असूरी बादशाह का घमंड था। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। वो कहता है कि मैंने, मेरे अंदर जो ताकत थी, वो जो मेरे अंदर जो हिकमत थी, उसके सबब से मैंने इतना पैसा कमाया, इतना सारा कुछ बन गया, लेकिन मेरे अजीजों खुदा जो है उसने ये नहीं कहा कि ये खुदावंद ने मुझे दिया, ये मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। तो इसलिए खुदा ने उसको हिजकिय्याह के थ्रू क्या की, उस पर नोहा किया कि अफसोस है तुझ पर। नोहा करना, अफसोस करना, दुख करना। हाँ, तो खुदा उस पर अफसोस कर रहा है कि तू नाशुक्रा है, और फिर खुदा उसे सजा का हकवार भी बनाता है। तूने अपने जमाल के सबब से अपनी हिकमत खो दी। मैंने तुझे जमीन पर पटक दिया और बादशाहों के सामने रख दिया, ताकि वो तुझे देख लें। तूने अपनी बदकिरदारी की कसरत और अपनी सुदागरी की नाराज़गी से अपने मुकद्दसों को नापाक किया। सो ये असूर के बादशाह का एक बहुत बड़ा गुनाह था जो उसने अपनी ज़िंदगी में ले आया। अभी आगे भी मैं, क्योंकि आपको कहा कि वो पीछे वाला भी थोड़ा सा हम सीखते हैं, तो वो भी थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगा कि वो हम जो है अपने वक्त पर उसे ख़त्म करें। सो ये उसका सारा काम था, मुकद्दसों को नापाक किया, इसलिए मैं तेरे अंदर से आग निकालूंगा जो तुझे भस्म करेगी। तो आएगा तेरे अंदरों ही मैं कटांगा, जो भी चीज़ कटांगा वो तेरे अंदरों ही कटांगा। तो वो ही यानी कि फिर इंसान के मुंह से बातें जो है वो गलत होना शुरू हो जाती हैं। गलत होना है। एक वक्त होता है हमारे घर में टीवी भी नहीं होता, हम दुआ करते हैं वो भी आ जाता है, हम दुआ करते हैं पैसा आ जाता है, हम दुआ करते हैं हमारे जो है वो लेंटर डाल जाते हैं, हम दुआ करते हैं वो फर्श पड़ जाते हैं, हम दुआ करते हैं कि एक वक्त इतना खूबसूरत वो घर बन जाए तो उसके बाद हम कहेंगे खुदा ने तो कीता ही नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदा को ऐसी बातें पसंद नहीं आती। खुदा जो है इस तरह के बंदों पर अपने बंदों के जरिए नोहा भेजता है।
افسوس کرتا ہے. اور پھر آگے لکھا ہے کہ اس کے منہ سے ہی غلط کام ہونا، غلط باتیں نکلنا شروع ہو جائیں. پھر انسان جو ہے وہ ترقی نہیں کرتا. پھر حماقت. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں تھوڑا سا بھی جو ہے اگر کوئی ڈیفالٹ آئے اس کو سرچ کریں. میں نے اپنی زندگی میں ایسا ہی کیا ہے. میں نے اس کو سرچ کیا ہے کہ یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، میرے اندر کیا خامی ہے. اپنے اندر کی خامی کو ڈھونڈیں. اگر آپ نہیں ڈھونڈتے تو میرے عزیزو میں سمجھتا ہوں کہ ہم گناہگار بھی ہیں. خود اپنے اوپر جو ہے ہم نے مسلط کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہی رہنا. اگر ہم دوسروں پہ ہم تانا زنی کرنا وہ بلیم کرتے ہیں، لیکن اپنے اندر کی خامی کو ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں. اس کے اوپر جو ہے ہم نے چادر چڑھائی ہوئی ہے. وہ چادر کون سی ہے؟ وہ مغروری کی، وہ گھمنڈ کی. اور وہ گھمنڈ کون سا ہوتا ہے؟ تو یار میرے کو تے سارا کچھ، میں تے صحیح جان دیا، میرے اگڑا تے بندہ ہی کوئی نہیں. یہ باتیں میرے عزیزو خدا کو پسند نہیں. بالکل. اور یہ اسور کے بادشاہ کا حال آگے پڑھیں گے نا تو وہ اسور کے بادشاہ کا حال بڑا برا ہوا ہے. میں اس لیے یہ پڑھ رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو مکمل اس کی پتہ چل جائے کہ اسور کا بادشاہ جو ہے وہ اس طرح کرتا تھا. اور میرے یہ بات یہ سکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بتائیں اور یہ مثل دیں. یہ مثل جو ہے اسی وجہ سے خدا نے آج ہم تک پہنچائی ہے. اور یہ آخری وقت میں جبکہ خون سفید ہو چکے ہیں، لوگوں میں یہ گھمنڈ ہی پایا جا رہا ہے. یہ بڑی جو ہے گہری بات ہے. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے ہر بندہ جو ہے نا وہ اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ گھمنڈ تو ہو رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کیوں ہو رہا ہے. وہ چیزیں ہیں کہ وہ بادشاہ جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے گھمنڈ کرتا ہے. اور اس نے آگے لکھا ہے کہ خدا نے اس کے اندر سے ہی کیا کیا، بسم کرے گی اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گی. یہ جب گناہ ہوتا ہے تو وہ راکھ، جب راکھ بن جائے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا میرے عزیز. یہ سادہ سی بات ہے. راکھ ایک جو ہے وہ سوا کو بولتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں. اور جب ایک بندہ سوا ہی ہو جائے اس لیے اگر ہمارے اندر اس طرح کی کوئی باتیں، اس طرح کے کوئی کام ہوتے ہیں تو خدا تباہی ہماری جو ہے وہ لازم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں کسی مثال دینا چاہتا ہوں. میں سعودیہ سے جب آیا تو میرے پاس اس وقت 15,000 تھا، جو میں نے ادھر جو ابو کو جو دیتا رہا یا اس سے ہٹ کے میں نے جو ہے نا وہ. اور جب میں نے اس کو اپنے اندر جو ہے ادھر آنا تھا میں نے، تو میں نے خدا کو، اب گھر والوں کو نہیں پتا تھا، لیکن میں نے کہا خداوند میرے کو پیسہ کتے میرے اندر مغروری نہ آ جائے. آپ یقین نہیں کریں گے میری آنکھوں سے آنسو نکلے ہیں مین روڈ کے اوپر. کیونکہ اس وقت 2003 میں 15,000 کافی پیسے تھے میرے حساب سے. تو حالانکہ اس سے پہلے بھی پیسے تو بہت سارے میں نے آتے رہے جاتے رہے دیکھتا رہا. لیکن یہ جو پیسہ تھا جو اپنی محنت سے کمایا ہوا تھا، جو سارا کچھ کیا ہوا تھا، لیکن خدا نے حکمت دی، خدا نے طاقت دی. میں کچھ نہیں تھا، میں نے میرے اندر سے یہ چیزیں کہ خداوند میں، اور یہ ہر اس وقت سے کیا، جب سے خداوند نے مجھے چنا ہے، خداوند نے مجھے جب سے چنا ہے میرے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ میں
कभी भी इस तरह की कोशिश करता हूँ कि अगर हो भी जाए, इंसान हूँ ना, खताकार हूँ, अगर हो भी जाती है तो मैं उस पर गौर करूँ। हर इंसान को करना चाहिए, फिर इंसान तरक्की की तरफ जाता है। फिर राख बन जाता है और फिर कौमों के दरमियान उसका सारा नाम शाम सब खत्म हो गया। इसलिए मेरे अजीजों, हमें घमंड नहीं करना। और अब हम आते हैं लूका के, ये छोटा सा है वो, मैं जो है वो आगे बढ़ना है क्योंकि हमने तो लूका की इंजील जो शुरू की है, ये एक वाकया जिस तरह यीशु मसीह ने पहले वाकयात किए, कुफरनहूम में किए, नासरत में किए, ये मैं आपको बातें इसलिए दोहराता हूँ कि आपको याद रहें। ये चीज़ें आप शेयर किया करेंगे तो फिर आपको भूलेंगी नहीं, ठीक है ना। तो नासरत में जब यीशु मसीह जो है वो जाते हैं, फिर कुफरनहूम में जाते हैं, ठीक है, गलील में, और जो है गलील का एक शहर है कुफरनहूम, उधर जाते हैं। फिर उसके बाद खुदा ने वहाँ बदरू का काम, बदरू को निकाला जो है और बीमारों को अच्छा किया। उसके बाद हम आगे अगर पढ़ें तो लिखा है कि यीशु ने जो है शमाउन के फिर वो इबादत खाना से उठकर शमाउन के घर में दाखिल हुआ और शमाउन की सास को बड़ी तप चढ़ती हुई थी और उन्होंने उसके लिए उससे अर्ज की। वो खड़ा होकर उसकी तरफ झुका और तप को झिड़का तो उतर गई और वो उसी दम उठकर उनकी खिदमत करने लगी। और सूरज के डूबते वक्त वो सब लोग जिनके तरह तरह की बीमारियों के मरीज थे, उन्हें उसके पास लाए और उसने उनमें से हर एक पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। और बदरुएं भी चलाकर और ये कहकर कि तू खुदा का बेटा है, हालेलुया, बहुतों में से निकल गई। और वो उन्हें झिड़कता और बोलने ना देता था क्योंकि वो जानती थी कि ये मसीह, हालेलुया, ये मेरे अजीजों, शमाउन की सास जो है वो तप में थी। यीशु मसीह उधर जाते हैं तो क्या करते हैं, उन्हें झिड़कते हैं, वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद जो है इस बात पर मैं ज़्यादा उसे लंबा नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ। तो यानी कि क्योंकि टाइम को मद्देनज़र रखते हुए आज की जो ख़ास जो छोटी सी बात हम इससे सीखेंगे वो ये है कि बदरूमें जो है वो यीशु मसीह को जानती थी। जैसा कि हमने पहले भी देखा, सुना, पढ़ा कि कुफरनहूम में, गलील के शहर कुफरनहूम में भी क्या होता है कि वो जानती थी। और अब जिस तरह मुसलमान हमारे जो भाई हैं, इस्लामी भाई, वो और बहुत सारे लोग यानी कि वो उसको खुदा का बेटा नहीं मानते। यहाँ पर जो है वाज़िया लिखा है कि बदरूहें भी जानती हैं। अगर बदरूहा जानती हैं तो असी इंसान होने के नाते असी नहीं जानते। जो मसीह पर ईमान रखते हैं वो इस बात पर ईमान रखते हैं कि ये खुदा का बेटा है, हालेलुया, हालेलुया। मेरी कल भी एक मेरे ऑफिसर थे, उनसे बात हुई तो मैंने उनको सारा वो डिटेल बताई। मैंने कहा सर मैं आपको क्या बताऊं, जो है अगर बताऊं तो शायद जो है ये आप ना समझ सके, लेकिन उन्होंने कहा आप बताएं। तो मैंने उन्हें बताया। मैंने कहा सर ये बेटा जो है ये इस तरह है पूरा। फिर कहते यार हम तो और समझते थे। तो मैंने कहा सर बस ये है कि अब आके लोग थोड़े से पढ़े लिखे हो गए हैं और वो समझते हैं, लेकिन पहले लोग नहीं समझते। पहले लोग जज्बाती थे, अब जो हैं वो समझते हैं और जो है वो जान चुके हैं कि बेटा किस हैसियत से है। और बल्कि ये सवाल उन्होंने मुझसे किया, यार क्रिश्चियन तो कहते हैं कि ये जो
हज़रत ईसा हैं वो खुदा के बेटे हैं। तो मैंने कहा सर मैं आपको डिटेल ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं सब्र से सुनूंगा। सो उन्होंने कहा कि नहीं मैं सुनूंगा, मैं सीखना चाहता हूँ। सर ये तरीका है, ये बात है, ये सारा कुछ है, तो ये बात है, ये सारा। तो खुदा उनका शुक्र है, उन्होंने कहा फिर इब्राहिम तक वो चले गए। उन्होंने कहा यार असी तो रिश्तेदार ही हैं, पता है। और इस्माइल और जो है इजहाक का वो सारा जो है जो तल्लक वो सारा उन्हें जो जानते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो समझते हैं वो सीखते हैं। नहीं तो वो 1 मिनट में वो जूं का वो पता नहीं क्या का क्या बना देते। सो इन बातों को जो है, इसलिए अबलीस भी जो है वो जानता है कि यीशु मसीह क्या है, खुदा के बेटे हैं। हालेलुया। अब ये 2 मेरा ख्याल या 3 आयत है, उसके बाद हमारा 5वां बाब जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर ये भी हम पढ़ लेते हैं। तो लिखा है ये तो अब देखें यीशु मसीह ने आगाज कैसे हुआ, और उसका आगाज हमें भी अपनी जिंदगियों में ऐसे, हमें जब आगे बताना है तो ऐसे ही बताना है। इसको शुरू करने का मकसद ही यही था कि आपको तरतीब पता चले। हालेलुया। सो हमें अपनी जिंदगी में दूसरों को भी ये बताना है कि ये तरतीब है, फिर हमारे अंदर मौजे भी होंगे, फिर हमारे अंदर खुदा का जो है कलाम जो है वो जड़ पकड़ेगा और फिर हम फलदार बनेंगे। हालेलुया। सो ये आगे है 24 कौन सी आयत है ये, मुझे जरा ना नजर से 42 आयत है। 42 आयत से हम जो है आगे पढ़ेंगे। जब दिन हुआ तो वो निकलकर एक वीरान जगह में गया, और भीड़ उसको ढूंढती हुई उसके पास आई और उसको रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। उसने उससे कहा मुझे और शहरों में भी खुदा की बादशाही की खुशखबरी सुनाना ज़रूर है, क्योंकि मैं इसलिए भेजा गया हूँ। और वो गलील के इबादत खानों में मनादी करता है। हालेलुया। तो ये मेरे अजीजों जो आज भी यीशु मसीह जो काम कर रहा है वो यकसा वही काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो यकसा खुदा है, वो एक जैसा खुदा है, वो हर वक्त में आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन हमें भी वैसा होना पड़ेगा, वैसा होंगे तो। सो ये वो जो कलाम है, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमारी रहनुमाई की, और खुदा ने यीशु मसीह ने जिस तरह अपनी ज़िंदगी को अपनाया, आपने ऐसे ही फिर हमारे पीछे भीड़ भी होगी, जिस तरह के पास्टरों के पीछे आजकल। लेकिन हमें खुदा जहाँ चाहे, देखें हमारा खुदावंद का शुक्र है, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो कलीसिया है छोटी सी, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम रूह और सच्चाई से दुआ करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे भी खुदावंद इस्तेमाल करता है। हालेलुया। हमारे अंदर कोई ऐसा जो है, किसी शख्स के अंदर कोई ऐसा जो नहीं है, कोई घमंड या कोई ऐसा लालच या कोई ऐसी चीज़, तो हम खुदा का। लेकिन मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर, हमने यीशु मसीह की मनादी करनी है। तो मुश्किलात जो बीज हम बोते हैं वो अपनी ज़िंदगी के लिए बोते हैं। जो हम खाते हैं वो अपने पेट के लिए खाते हैं, वो अपने जिस्म की तकवीयत के लिए खाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम जो है आने वाले दिनों में जैसा खुदा की मर्जी, ठीक है, तो हम अपनी इस मीटिंग को महीने में 1 दफ़ा जो है वो मंजर आम पर लेकर आए। बाकी खुदावंद की मर्जी है, ठीक है। और ये एक बंदा नहीं बल्कि सब मिलकर जो है ये मुत्तफिक होंगे, तो फिर हम जो है इसको आगे लेकर जाएंगे। हालेलुया। सो आज के कलाम पे खुदावंद की खास बरकत हो। आए जी, हम दुआ करेंगे और